سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر. خصوصی عدالت نے حکم نامے میں لکھا ملزمان کی جانب سے کوئی سینئر وکیل پیش نہیں ہوا. حالات کے پیش نظر ملزمان کی وکلا کو کئی مواقع دیے گئے. اب اسٹیٹ ڈیفنس کونسل بانی پی ٹی آئی شاہ محمود کے کیس کی نمائندگی کرتے ہوئے آج گواہان پر جرح کریں گے. عدالت نے وکلا صفائی کو تیسری حاضری یقینی بنانے کی مہلت دے دی. عدالت نے وکلا صفائی کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا. توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست 29 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. وزارت قانون و انصاف نے جج محمد بشیر کی رخصت کی درخواست منظور نہ کی. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے چھٹی کی درخواست واپس لے لی. جج محمد بشیر نے طبیعت ناسازی پر 24 جنوری سے 14 مارچ تک رخصت کی درخواست دی تھی. جج محمد بشیر کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 2 ریفرنسز زیر سماعت ہیں. جج محمد بشیر مدت ملازمت مکمل ہونے پر 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں. ملک بھر میں عام انتخابات کی گہما گہمی. سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم تیز کر دی. پیپلز پارٹی آج پشاور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے. حیات آباد اتوار بازار میں جلسے کے لیے تیاریاں مکمل. مسلم لیگ نون راولپنڈی اور ایبٹ آباد میں پاور شو کرے گی. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں کارکنوں سے خطاب کریں گے. مریم نواز ایبٹ آباد جلسے میں شرکت کریں گی. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج کنکوٹ، شکارپور اور لاڑکانہ میں جلسوں سے خطاب کریں گے. مسلم لیگ نون آج انتخابی منشور کا اعلان کرے گی. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ منشور پیش کریں گے. بلاول بھٹو نے نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا وزیر اعظم کے لیے لیگی امیدوار نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں. 8 فروری سے پہلے کسی بھی وقت اور جگہ مناظرہ کر لیں. دنیا بھر میں صدر اور وزیر اعظم کے امیدوار ٹی وی پر مناظرے کرتے ہیں. ایسے مناظروں سے ووٹرز کو لیڈرز کے مستقبل کے منصوبوں کا پتہ چلتا ہے. ووٹنگ کے عمل سے پہلے باخبر ووٹرز کے لیے یہ شفافیت بہت ضروری ہے. ہم نے کراچی میں پیپلز بس سروس کا آغاز کیا. ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو زرداری کو موقع دے. کراچی کے حلقے پی ایس 105 میں آصفہ بھٹو کا جلسے سے خطاب. کہا بے نظیر بھٹو ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی تھی. ہماری ترجیح صحت ہے. غریب کی خدمت پی پی کا ایمان ہے. پیپلز پارٹی نے NICVD SIUT بنائی. خواتین کو پنک بس دی. عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. سندھ بھر میں پی پی حکومت کچی آبادیوں کو ریگولرائز کر رہی ہے. آصفہ بھٹو زرداری آج کے ماڑی کا دورہ کریں گی. یونس آباد میں خواتین سے خطاب کریں گی. پاکستان میں نیوٹرل کا لفظ مشکوک ہو چکا ہے. اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے. MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 2018 کے الیکشن کی تاریخ کو دہرایا نہیں جائے گا. مردم شماری کے دوران کراچی کی آبادی میں کمی کے باعث شہر قائد میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں. اب کراچی میں MQM کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا. MQM مقبول ہوتی تو بلدیاتی الیکشن سے نہ بھاگتی. ہمیں MQM سے کسی خیر کی توقع نہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی الیکشن میں کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے گی. نون لیگ کو تو سندھ میں امیدوار تک نہیں ملے. اس الیکشن میں سندھ سے نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا. سندھ کی نگراں حکومت کا کراچی کے جہانگیر مارٹن پاکستان کوارٹرز اور کلیٹن کوارٹرز کی تعمیر نو کا فیصلہ. وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کے ساتھ MOU کی منظوری دے دی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں زیادہ تر کوارٹرز اب ملازمین کے اہل خانہ کے قبضے میں ہیں. کسی رہائشی کے پاس کوئی الاٹمنٹ یا ٹائٹل ڈیڈ نہیں ہے. کوارٹرز کی تعمیر کے ساتھ گرین زون اور کمرشل ایریا بنایا جائے گا.
क्वार्टर्स के तमाम मकीनों को नई रिहायशी इमारतों में हर सूरत मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद रिहायशियों को पावर ऑफ अटर्नी मुंतकिल कर दी जाएगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर, तवील खुश्क मौसम के बाद मौसम ने बदले अंदाज। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी, स्वात की वादी कलाम में हर सू सफेदी छा गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -8, गिलगित में -5 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक बाला इलाकों में असरअंदाज रहेंगी। कोयटा, जोब, जियारत समेत बलूचिस्तान में भी 28 और 29 जनवरी को बारिश का इम्कान। लाहौर में 7 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। आज 7 परवाजें मंसूख की गईं। मोटरवे और कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इसराइल गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे। आलमी अदालत इंसाफ का 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म। कार्रवाई रोकने की इसराइली दरखास्त मुस्तरद कर दी। सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और ईरान समेत कई मुल्कों का अदालती फैसले पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान का भी आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, चाहते हैं आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल किया जाए। गजा के मामले पर सिक्योरिटी काउंसिल नाकाम हो चुकी। गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर सलामती कौंसिल का इजलास बुध को तलब। गजा पर इसराइली हमले जारी। रफा में इसराइली तैयारों की घर पर बमबारी से 2 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज 183 शहरी शहीद हुए। शहादतों की तादाद 26,000 से जायद हो गई। फलस्तीनी हुकाम का कहना है हजारों शहरी लापता हैं। मुतादिद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। अल नसीर अस्पताल पर इसराइली हमले जारी। अस्पताल में 300 से जायद मरीजों की जानें दांव पर लग गईं। पंजाब में नमूनिया से 24 घंटे में मजीद 7 बच्चे इंतकाल कर गए। जनवरी में नमूनिया में अमवात की तादाद 240 हो गई। 942 नए केस सामने आ गए। 13,663 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सीटीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। कलदम टीटीपी कमांडर समेत 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर, जंग, नारोवाल और जहलम में की गईं। सीटीडी हैदराबाद ने आम इंतखाबात के दौरान तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। जाम शोरों में कार्रवाई। कालादम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द जाम शोरों की जामियात में तलबा की रियासत मुखालिफ जहन साजी पर काम कर रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्द ने इलेक्शन के रोज तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रखी थी। शहबाज खोसा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मजम्मत। बयान में कहा गया, सीनियर वकील के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर शदीद तशवीश है। शहबाज खोसा के साथ पुलिस का तर्ज अमल सुप्रीम कोर्ट बार को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, सियासी इंतकामी कार्रवाई से गैर मुतासिबाना इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं रहता। 8 फरवरी को आम इंतखाबात का इनेकाद आइन की रूह के मुताबिक कराया जाए। किसी भी वकील के खिलाफ पुलिस ने यही रवैया इख्तियार किया तो मुल्क की रद्द अमल आएगा। भारतीय यौम जमहूरिया पर अमरीका के शहर सैन फ्रांसिस्को में सिखों ने भारतीय काउंसलेट का घेराव कर लिया। खालिस्तान के झंडे उठाए सिख जत्थों ने भारतीय तिरंगा जला दिया। सिख खवातीन और बच्चे भी एहतजाज में शरीक हुए। कल सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान रेफरेंडम होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जब तक ओहदे पर था किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। तासुर बना हुआ है, जिसका बड़ा नाम होगा बोर्ड में उसकी उतनी ज्यादा बात होगी। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर मायूसी हुई। टीम बेहतर थी लेकिन उम्मीदों पर पूरा न उतरी। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:30 पर ARY न्यूज पर।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना तीसरा मैच आज न्यूजीलैंड से खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स इब्तदाई दोनों मैच जीतकर पहले ही सुपर 6 में क्वालिफाई कर चुके हैं। FA कप में एक और सनसनीखेज मुकाबला मैनचेस्टर सिटी ने टोटनहैम को 1-0 से शिकस्त देकर अगले राउंड में रसाई हासिल कर ली। नेथन ने फैसला कुन गोल दागकर टीम को कामयाबी दिलाई। बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना को पाकिस्तान का मिली नगमा गाने पर अपने मुल्क में शदीद तनकीद का सामना। भारतीय अदाकार ने 2017 में दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तान का ज़ुबान-ए-आम मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाया था।